السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وآل كل والصحابة أجمعين. أما بعد، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن. بسم الله ما شاء الله كان. بسم الله ما شاء الله كان. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله صدق الله صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة للكافر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معدر مطهر منور في البيت والحرم. شمس اللها بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى. مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راغة العاشقين مراد المستاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين
ജദ്ദിൽ ഹസൻ വൽ ഹുസൈൻ മൗലാനാ വമൗല الثقلين അബിൽ ഖാസിം സയ്യിദനാ മുഹമ്മദ് ഇബ്നു അബ്ദില്ലാഹ് നൂറും മിൻ നൂരില്ലാഹ് യാ അയ്യുഹൽ മുസ്താഖൂന ബിനൂരി ജമാലിഹി സ്വല്ലൂ അലൈഹി വഅലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി വഅത്ബാഇഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. യാ അക്റമൽ ഖുറമാ അലാ ഇതാബികും ഉമറുൽ ഫഖീറുൽ മുർതജി ലിജനാബികും യർജുൽ അതാഅ അലൽ ബുകാഇ ബിബാബികും والدمع من عينيه سال سجيما صلوا عليه وسلموا تسليما. ما جف دمع سال من عينين لكنه يجري على الخدين من حب قلبي سيد الكونين حيا وميتا في التراب رميما صلوا عليه وسلموا تسليما. يا خير من دفنت بالقاء علمه فطاب من طيبهن القاء والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ബഹുമാന്യരായ പ്രിയപ്പെട്ട ഉലമാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമറാക്കളെ, ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികളെ, സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ കണ്ണേങ്കാർ യൂണിറ്റിന്റെ കർമ്മധീരന്മാരായ പ്രവർത്തകന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ, ഉമ്മമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചുമക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, അൽഹംദുലില്ലാഹ് സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാലിൻ അൽഫ 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 മറ വഇൻ തഅദ്ദു നിഅമത്തല്ലാഹി ലാ തുസ്സുഹാ. എല്ലാ സ്തുതികളും സ്തോത്രങ്ങളും അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അത് അവന് മാത്രം സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. ബഹുമാനമുള്ളവരെ, കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലെ പ്രസിദ്ധമായ കണ്ണേങ്കാർ എന്ന ബറക്കത്തുള്ള അനുഗ്രഹീതമായ ഈ മണ്ണിൽ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രചരണ പ്രവർത്തനാർത്ഥം നിങ്ങളുടെ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തപ്പെടാൻ സാധിച്ചതിൽ അല്ലാഹുവിന് എല്ലാവിധ സ്തുതികളും അർപ്പിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി അൽഹംദുലില്ലാഹ് അലാ കുല്ലി ഹാൽ. നമ്മുടെ ഈ മഖബറയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയുള്ളാഹി മഹാനവർകളുടെ ബർക്കത്ത് അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അവരുടെ പൊരുത്തവും ഗുരുത്വവും അല്ലാഹു നമ്മുടെ വീടുകുടികളിലും നമ്മുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളിലും മറ്റുള്ള പരിസര ജമാഅത്തുകളിലും അവിടങ്ങളിലുള്ള സത്യവിശ്വാസികളിലും വിശ്വാസിനികളിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. ഈ മഹത്തായ മതപ്രഭാഷണ വഅദ് നസീഹത്ത് വേദിയിലേക്ക് വരാൻ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനും നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട
സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകനും അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഉലമാക്കളുമായി, ഉമറാക്കളുമായി, സാദാത്യങ്ങളുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഹിബ്ബുൽ ഉലമാ, മുഹിബ്ബുസ് സാദാത്ത്, മുഹിബ്ബുൽ മുതഅല്ലിമീൻ, മുഹിബ്ബു അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആസിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആസിഫ് കണ്ണേങ്കാർ, ആ സുഹൃത്തിന്റെ ക്ഷണമാണ് എന്നെ ഇന്ന് ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുണ്ടായ കാരണം. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും നമുക്കും അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ തഹത്തിലായി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇങ്ങനെ ഒരു മതപ്രഭാഷണം ഇവിടെ നടത്തണം, വഅദ് നടത്തണം എന്നുള്ളത് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ സാബിഖായ ഖളായിലുള്ള തീരുമാനപ്രകാരമാണ്. നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ ഓർമ്മയിലും ഞാൻ 3-ാം പ്രാവശ്യമാണ് ഈ കണ്ണേങ്കാറിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പെയാണ് ഒരിക്കൽ വന്നത്. പിന്നീട് അതിന്റെ ശേഷം കുറച്ചു കാലമായി ദീർഘമായ വഅദുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. കേരള സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ എന്ന ഒരു കോടതിയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെയും മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ഹിന്ദുക്കളുടെയും അടക്കമുള്ള കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉദ്യോഗപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഒരു സിവിൽ കോടതിയിലെ ഒരു ജഡ്ജായി, 3 ജഡ്ജിമാരുള്ളതിൽ ഒരു ജഡ്ജായി കഴിഞ്ഞ 8 കൊല്ലം മതപ്രവർത്തന രംഗത്തിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് മാറിപ്പോയതുകൊണ്ട്, അതിന്റെ തിരക്കുകൾ നിരന്തരമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇവിടുന്ന് പല പരിപാടിക്കും എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അത് വലിയ നഷ്ടമാണ്. അത് വലിയ തീരാ നഷ്ടമായി ഈ ഉള്ളവൻ കണക്കാക്കുകയാണ്. കാരണം ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിലപ്പെട്ട കാര്യം, ഒരു മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഖൈർ, അത് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല പല നിഅമത്തുകളും തന്നിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യം ഏറ്റവും വലിയ നിഅമത്താണ്. ആയുസ് അതുപോലെ വലിയ നിഅമത്താണ്. സമ്പത്തും അല്ലാഹു തആല തരുന്ന നിഅമത്താണ്. മക്കളും മുതലും അല്ലാഹു തആല തരുന്ന നിഅമത്താണ്. അൽ മാലു വൽ ബനൂന സീനത്തുൽ ഹയാത്തുദ് ദുനിയ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ്. മുതലും മക്കളും അല്ലാഹുവിന്റെ പക്കൽ നിന്നല്ല, വലിയ ആഡംബരങ്ങളാണ്, ഭംഗികളാണ്. അതുപോലെ ആരോഗ്യം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, 2 അനുഗ്രഹങ്ങൾ മനുഷ്യൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോകുന്ന 2 അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് അസ്വഹത്തു, ആരോഗ്യമാണ്. 2 വൽ ഫറാഗ്, ഒഴിവ് സമയം, സമയം വെറുതെ കളയുക. ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിനായിട്ടല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുക. ഈ 2 കാര്യത്തിലും പിന്നീട് മനുഷ്യൻ ഖേദിക്കേണ്ട, വളരെ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സയ്യിദുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ വലിയ അനുഗ്രഹം ഏതാണ്? ആരോഗ്യത്തിനെക്കാട്ടിലും, സമയത്തിനെക്കാട്ടിലും, പണത്തിനെക്കാട്ടിലും, മക്കളെക്കാട്ടിലും, ഭാര്യയെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഏതാണ്? അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം, ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മുസ്ലിമത്തായ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിമായ ബാപ്പയുടെ ബീജത്തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ജനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം. ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ 99.9 ആളുകളും ആ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ്.
ആ അനുഗ്രഹം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ഇനി അല്ലാഹു തആല തരേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഏതാണ്? നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതാണ്. മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഒരു യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസിയായി ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മരിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. അള്ളാഹു അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹം. ഒന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വക്കിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ മുസ്ലിമായി. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അള്ളാഹു അതിനെ എണ്ണി പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അത്ര അനുഗ്രഹമാണ് ഒരാൾ മുസ്ലിം ആകുക എന്നുള്ളത്. അത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സയ്യിദുനാ റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ മുത്ത മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യവും ഇന്നേ വരെ അല്ലാഹു നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മോനെങ്ങോട്ട് നോക്ക്. ഇത് ഓൺലൈനിലെ പരിപാടി ഉള്ളതാണ്. muhimmat.com ഓൺലൈൻ സംപ്രേഷണമുണ്ട്. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഓൺലൈനിലെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ക്ഷണിക്കാൻ മറന്നുപോയി. സോറി, ഐ ആം റിയലി വെരി സോറി. അതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി muhimmat.com ഓൺലൈനിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമുള്ള എല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ശ്രോതാക്കൾക്കും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്യട്ടെ, ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ, ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി ദുആ ചെയ്യുന്നു. അവരെ നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രത്യേകമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. പണ്ട് നമ്മൾ വാഴ്ന്നു പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, ഉലകം മുഴുവൻ കാണുക. ഓൺലൈനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ലോകത്ത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ കാണാം. അമേരിക്കയിലും കാണാം, ആഫ്രിക്കയിലും കാണാം, അന്റാർട്ടിക്കയിലും കാണാം, ചൊവ്വയിലിരുന്നും കാണാം, ചന്ദ്രനിലിരുന്നും കാണാം. അവിടെയൊക്കെ സാറ്റലൈറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. സാറ്റലൈറ്റ് കണക്ഷൻ ഉള്ളിടത്തൊക്കെ ഇതിരുന്നിട്ട് www.-- അതടിച്ച ആ സാധനം നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ലൈവായി കാണും. പണ്ട് നമ്മള് ഉസ്താദുമാര് വാല് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആയത്ത് ഓതാറുണ്ട്. കണ്ണിന്റെ കട്ടുനോട്ടവും ഹൃദയത്തിൽ മറച്ചു വെക്കുന്നതും അല്ലാഹു അറിയും. ഒരായത്താണത്. കണ്ണിന്റെ കട്ടുനോട്ടം ഹൃദയത്തിൽ മറച്ചു വെക്കുന്നത് അല്ലാഹു കാണും, അല്ലാഹു അറിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മറച്ചു വെച്ചത് അല്ല എങ്ങനെ പറയുന്നു? നമ്മളൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ അല്ല ഇങ്ങനെ കാണും. കോടാനക്കോടി മനുഷ്യന്മാരും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും നോക്കുമ്പോ അള്ളാഹു ഈ മനുഷ്യന്മാരെ ഒരേ സമയത്ത് എങ്ങനെ കാണുക? ഇപ്പൊ ഓൺലൈന് വന്നപ്പോ ആ സംശയം തീർന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു 10, 2000, 3000 ആളിരിക്കുന്നത് ഓൺലൈനിൽ 3000 ആൾ ഒരു സമയത്ത് എന്താ കാണിക്കണമെന്ന് കാണിക്കാൻ ആയിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ വിചാരിച്ച ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം മതി. അപ്പൊ യഅലമു ഖായിനത്തുൽ അയ്യുനി വമാ തുഖ്ഫി സുദൂർ എന്ന ആയത്തിന്റെ നിതാന്ത തെളിവാണ് ഈ ഓൺലൈൻ സംപ്രേഷണ പരിപാടി. കേട്ടോ, ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയല്ല. എന്റെ സബ്ജക്ട് മേറ്റർ അതല്ല. എന്റെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരികയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ വഅദ്, ഒരു സുദീർഘമായ മതപ്രഭാഷണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സാധാരണ പറയാറുള്ളത് എന്താ? ഒരു വലിയ പ്രഭാഷണത്തിന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ കുറച്ചു കാര്യം പറയുന്നുള്ളൂ. അതാണ്. ഞാൻ കുറച്ചു പറയോ കൂടുതൽ പറയോ അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ ഒരു സുദീർഘമായ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ആവശ്യം ആഗോള മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ അനിവാര്യമായി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു. ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മുസ്ലിം സമുദായം വളരെയധികം കഷ്ടതകളും വേദനകളും യാതനകളും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, സൗദി അറേബ്യയുടെ പോർ വിമാനങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് യമൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ബോംബ് വർഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് യമൻ? യമനിനെ പറ്റി നമുക്ക് എന്തറിയാം? وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم في اليمن. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഇൽമു കിടക്കുന്നത് യമനിലാണെന്ന്. ഖാല റസൂലുള്ളാഹി,
യമൻ കിടക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യയുടെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശമാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടമുള്ള രാജ്യമായിരുന്നു യമൻ. മദീനയിൽ നിൽക്കുന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് അവിടുത്തെ ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺ അഴിച്ചുകൊണ്ട് യമനിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഐ ലവ് യു യമൻ. ഞാൻ യമനിനെ പ്രേമിക്കുകയാണ്, ഞാൻ യമനിനെ സ്നേഹിക്കുകയാണ്. എന്താണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് യമനിനെ പ്രേമിക്കാനുള്ള കാരണം? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അതിന് വിശദീകരണം നൽകുകയാണ്. യമനിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാറ്റ് പോലും എനിക്ക് പ്രിയമുള്ള കാറ്റാണ്. അവിടുന്ന് വരുന്ന കാറ്റിന് വല്ലാത്ത സുഗന്ധമാണ്. യമനിന്റെ കാറ്റിനോട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത മഹബത്താണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അങ്ങ് നിൽക്കുന്ന മദീന അങ്ങക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട നാടല്ലേ? മദീനയെ പറ്റി റസൂലുള്ള പറഞ്ഞതെന്താ? അൽ മദീനത്തു ഖൈറുൽ ലഹു ലൗ കാനൂ യഅലമൂൻ. മദീനയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഖൈറുള്ള നാട്, അവരെ വിവരമുള്ളവരാണെങ്കിൽ. മറ്റൊരു ഹദീസിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ മദീനയിൽ കിടന്ന് മരിക്കട്ടെ. മദീനയിൽ മരിക്കുന്നവൻ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹ്. മദീനയെ പറ്റി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അത്ര വലിയ മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ മദീനയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്, ഐ ലവ് യു യമൻ. ഞാൻ യമനിനെ പ്രേമിക്കുകയാണ്. യമനിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാറ്റ് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ്. സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, നബി തങ്ങളെ എന്താ യമനിനോട് അങ്ങേക്കുള്ള സ്നേഹം? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സഹാബാക്കളെ, ഈ ലോകത്ത് എന്നെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് യമനിലാണെന്ന് ഷഫീഉനാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അത് കേട്ടപ്പോൾ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിനെ തെരിച്ചുപോയി, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹുവിനെ തെരിച്ചുപോയി, ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹുവിനെ തെരിച്ചുപോയി, അലിയാരി തെരിച്ചുപോയി. ഇവരൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹത്തിന് ഹദ്ദു അസറുണ്ടോ? ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ബിസ്മി ചൊല്ലാൻ മറന്നാ എന്താ ചെയ്യാ? ബിസ്മി ചെല്ലണല്ലോ. ചായ കുടിക്കുമ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ബിസ്മി ചെല്ലണല്ലോ. അപ്പൊ ഒരാൾ ബിസ്മി ചെല്ലാൻ മറന്ന പിന്നെ എങ്ങനെ ബിസ്മി ചെല്ലും? കുറച്ച് ചോറ് ഭക്ഷണം പകുതി കഴിച്ചപ്പോൾ ഓർമ്മ, അല്ലാഹ് ബിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെ ബിസ്മി അല്ല? ബിസ്മില്ലാഹി അവ്വലുഹു വആഖിറുഹു. അപ്പൊ ആദ്യം മുതൽ ബിസ്മി ചൊല്ലിയതിന്റെ പ്രതിഫലം അവന് ലഭിക്കും എന്ന പോലെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരിപാടി വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്. അതുകൊണ്ട് അത് പൂരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്താണ് വിട്ടുപോയതെന്നറിയോ? നിയ്യത്ത്. വഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഇന്നമൽ അഅമാലു ബിന്നിയാത്ത് വഇന്നമാ ലികുല്ലി ഇംറിഇൻ മാ നവാ. ഔ കമാ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുന്നത് നിയ്യത്ത് കൊണ്ടാണ്. നിയ്യത്ത് എവിടെ? അന്നിയ്യത്തു ഫിൽ ഖൽബ്. നിയ്യത്ത് ഹൃദയത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ആണുങ്ങളും, എല്ലാ ഉമ്മമാരും, എല്ലാ ഉപ്പമാരും, എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും, എല്ലാ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളും, എല്ലാ യുവാക്കളും, എല്ലാ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളും ഒരു നിയ്യത്ത് ചെയ്യണം. എന്താ നിയ്യത്ത്? അല്ലാഹുവേ, ഞാനിവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ശ്വാസം വിടുന്നത് പോലും പടച്ചവനെ നിന്റെ നാഫിയായുന്ന ഇൽമു കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നീ എന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഇത് സ്വീകരിച്ച് കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് എന്ന് മലയാളത്തിലോ കർണാടകയിലോ തുളുവിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഹിന്ദിയിലോ ഉറുദുവിലോ സംസ്കൃതത്തിലോ ഏത് ഭാഷയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയെങ്കിൽ ആ ഭാഷയിൽ ഒരു നിയ്യത്ത് നിങ്ങളുടെ ഖൽബിൽ കൊണ്ടുവരണം. എന്നാൽ കിട്ടുന്ന കൂലി എത്രയാണെന്നറിയോ? ഒരാൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒരാൾ രാത്രിയുടെ 1 മണിക്കൂർ സമയം അല്ലാഹുവിന്റെ ഇൽമു കേൾക്കാനോ പറയാനോ ചെലവഴിച്ചാൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം 1000 റക്അത്ത് മുത്തലഖായ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരക്കാരന്റെ നിസ്കാരത്തിനേക്കാൾ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുമെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹ്. 1000 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാര കാര്യമാണ്. നമ്മൾ എത്ര റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചു? ഒരു കണക്കെടുക്കുക. സുബൈന്റെ മുമ്പ് 2, സുബഹി 2, 4.
സാധാരണക്കാരൻ നമസ്കാരം പറഞ്ഞ ഔലിയാക്കളുടെ നമസ്കാരമല്ല കേട്ടോ, സാധാരണക്കാരൻ നമസ്കാരം. ളുഹറിന്റെ മുമ്പ് 4, 4 4 8, ളുഹർ 8, ളുഹർ 4, 8 4 12, ളുഹറിന്റെ ശേഷം 4, 12 4 16, അസറിന്റെ മുമ്പ് 2, 16 2 18, അസർ 4, 18 2 22, മഗ്‌രിബിന്റെ മുമ്പ് 2, 24, മഗ്‌രിബ് 3, 27, മഗ്‌രിബിന്റെ ശേഷം 2, 29, ഇശാഇന്റെ മുമ്പ് 4, 1 30, 33, ഇശാ 4, 33 4 37, ഇശാഇന്റെ ശേഷം 4, 37 4 41 പ്ലസ് 3 റക്അത്ത്. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വിത്ർ, വിത്റിൽ ഷാഫി മദ്ഹബില ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 3 റക്അത്താണ്. 1 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കൽ കറാഹത്താണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 43 റക്അത്താണ് നമ്മൾ 24 മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കട്ടപ്പെട്ട് നിസ്കരിച്ചത്. അതിൽ കുറച്ച് സുന്നത്തും ഉണ്ട്, കുറച്ച് ഫർളും ഉണ്ട് എന്ന് വ്യത്യാസമുള്ളൂ. റക്അത്ത് 43 ഉള്ളൂ. ആ 43 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവിടെ. ഇനി റമദാൻ മാസാണെങ്കിലോ ഒരു 20 റക്അത്ത് തറാവിയാണ് കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ അപ്പൊ 63 ആവണുള്ളൂ. റമദാൻ മാസത്തിൽ വരെ ഒരു 100 റക്അത്ത് തികച്ചു നിസ്കരിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പോഴേക്കും ചിലർക്ക് ഊരവേദന. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല, കണ്ണയങ്കാറില് പള്ളിയിൽ പോയാൽ നിരത്തി കസാരയും സ്റ്റൂളും ബെഞ്ചുവാ. കേരളത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ മുഴുവൻ കസാര സ്റ്റൂള് ബെഞ്ച്. ഇതെന്താ പരിപാടി? നോമ്പറക്കലാണ്. അല്ല, ചിലർക്ക് ഇരിക്കണം, ചിലർക്ക് ഇരുന്നാ നിൽക്കാൻ വയ്യ, ചിലർക്ക് ഇരുന്നാ നിൽക്കാൻ വയ്യ, നിന്നായി കിടക്കാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ചിലർക്ക് സ്റ്റൂള്, ചിലർക്ക് കസാര, ചിലർക്ക് ബെഞ്ച്, ചിലർക്ക് ഡെസ്ക്, ഇതൊക്കെ പള്ളി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുക. ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിക്കും നിസ്കരിക്കാത്ത കുഴപ്പമാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ വരുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള അവയവങ്ങൾക്ക് വേദന വരുന്നത്, മുട്ടുവേദന വരുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് പെയിൻ വരുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് വളയാൻ പറ്റാത്തത്, കുനിയാൻ പറ്റാത്തത്, നിസ്കാരം അതിന്റെ കാമിലായ നിലക്ക് നിസ്കരിക്കാത്ത കുഴപ്പമാ. റുകൂഅ് ശരിയായ നിലക്ക് റുകൂഅ് ചെയ്താൽ അവന് ഊരവേദന വരത്തില്ല. റുകൂഇന്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാവണം? ഫിഖഹിന്റെ കിതാബ് നോക്കിയാൽ കാണാം, അവൻ റുകൂഅ് ചെയ്യുമ്പോ അവന്റെ മുതുവും പിരടിയും ഒരു വടി വെച്ചതുപോലെ, പലക പോലെ നിവർന്നു നിൽക്കണം, സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണം റുകൂഇനാള്. നമ്മളൊന്ന് പലരും റുക്കൂ എങ്ങനെ, ചിലവരും ഇങ്ങനെയാണ് പോയില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ. വൈകാണ്ടോന്നല്ല, അങ്ങനെ എത്ര മതി, മതി, വേണമെങ്കിൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. ചിലരുടെ സുജൂദ് കണ്ടാലോ 7 അവയവങ്ങൾ നിലത്തു വെക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് കാലിന്റെ വിരലുകളുടെ പള്ള അമർത്തി വെക്കണം. അപ്പോഴാ സുജൂദാകുന്നത്. കൈ കുത്തണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കൈയിന്റെ ഇടയിലൂടെ ഒരാട്ടിൻ കുട്ടിക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള പഴുതുണ്ടായിരുന്നു. ബുഖാരിയുടെ ഹദീസ് നോക്കിയാൽ കാണാം. ആണുങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ സുജൂദിലെ കൈ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വിടർത്തി വെക്കണം, പെണ്ണുങ്ങൾ ഒതുക്കി വെക്കണം. ആണുങ്ങൾ കാലൊന്ന് വിടർത്തി വെക്കണം, പെണ്ണുങ്ങൾ കാലൊന്ന് കൂട്ടി വെക്കണം. അങ്ങനെ ആ കൃത്യമായ പൊസിഷനില് ആണും പെണ്ണും റുക്കൂഅ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ ഇല്ല, ഊരവേദന ഇല്ല, മുട്ടുവേദന ഇല്ല, തലവേദന ഇല്ല. മുടക്ക് മനെ 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 നീ അവന്റെ വായലെ പല്ലൊക്കെ എണ്ണി വെക്കുക. വായെന്ന് പറയുന്ന എന്നിടയിൽ മൊത്തയാള് വായൽ പരിശോധിച്ച് നോക്കുക. ഡെന്റിസ്റ്റാ, എത്ര പല്ലുണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട. അവൻ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ, ഉറങ്ങാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ. അപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കൃത്യമായി റുക്കൂഅ് ചെയ്താൽ അവന് ബാക്ക് പെയിൻ ഇല്ല, കൃത്യമായി സുജൂദ് ചെയ്താലില്ല, കൃത്യമായിട്ട് തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം കെട്ടുന്നവന് വിരല് വേദനയില്ല. ചിലർ പറയല്ലേ കയ്യിന്റെ വിരൽ ഇങ്ങനെ അനങ്ങനില്ല, കൈ ഇവിടുന്ന് അനക്കാൻ വയ്യ, വേദനയാ. നമ്മൾ അല്ലാഹു അക്ബർ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം എങ്ങനെ കെട്ടുക? അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലേ കാണിക്കുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ തോക്കെടുത്തിട്ട് ഒരു ഗണ്ണ് പിടിച്ചിട്ട് പറയാം, ഒറ്റ വെടിപ്പ് വെക്കും എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ അറിയാതെ കൈ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അതാണ് സമയ അല്ലാഹു ലിമൻ ഹമിദ, അതാണ് തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം. ഫിഖഹിന്റെ കിതാബ് നോക്കിയാൽ കാണാം, അവന്റെ 2 ചുമലിന്റെ നേരെ കൈ ഇങ്ങനെ വരണം, അവന്റെ 2 ചെവിക്കുറ്റിക്ക് നേരെ അവന്റെ കൈയിന്റെ തള്ളവിരൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം. ചുമലിന്റെ നേരെ ചെവിക്കുറ്റിക്ക് നേരെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ചൊന്ന് നോക്കാം. 2 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, കൈ കടയിലോടും.
ഇങ്ങനെ നോക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ശരിയായ യോഗയും ശരിയായ എക്സസൈസും നിസ്കാരമാണ്. അത് ചെയ്യുന്നവര് പിന്നെ വേറൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്നാ നിസ്കാര എക്സസൈസിന്റെ മുറാദോടെ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അത് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞതാണെന്ന് നിയ്യത്തോടെ ചെയ്യണം. കൂലി അല്ലാഹു തആല തരും, രോഗം അല്ലാഹു മാറ്റും. ആവട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു നിയ്യത്ത് വെക്കാനാണ്. അപ്പൊ 1000 റക്അത്ത് മുത്തലഖായ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരക്കാരന്റെ ഇരട്ടി പ്രതിഫലം 1 മണിക്കൂർ വഅദ് പറയുന്നവനോ 1 മണിക്കൂർ വഅദ് കേൾക്കുന്നവനോ നൽകാമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അത്ര വലിയ സ്ഥാനമാണ് വഅദ് പറയലും വഅദ് കേൾക്കലും. അതുകൊണ്ട് കേൾക്കണം, നിങ്ങൾ അറിയണം. നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ രണ്ടാമത് കടന്നു പോവുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഈ ലോകത്തന്നെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? യമനിലാണ് കേട്ടോ. അബൂബക്കർ തങ്ങളോട് പറയാണ്, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബിനോട് പറയാണ്, ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറയാണ്, അലിയാരി തങ്ങളോട് പറയാണ്, ഈ 4 ആളും ആരാണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ശരീരം കൊടുത്ത് സ്നേഹിച്ചവരാണ്. 4 ആൾക്കും 4 പ്രത്യേകതയാ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത്. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിനെ പറ്റി റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, അവ്വലു മൻ ആമന ബി അബൂബക്കർ, അവ്വലു മൻ സ്വദ്ദഖനി അബൂബക്കർ, അവ്വലു മൻ സവ്വജനി അബൂബക്കർ, അബൂബക്കറുൻ ഫിൽ ജന്ന ഖാല റസൂലുള്ളാഹ്. എന്നെ ആദ്യം വിശ്വസിച്ച ആൾ അബൂബക്കറാണ്. ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും ആദ്യം അംഗീകരിക്കുന്ന ആൾ അബൂബക്കറാണ്. എനിക്ക് ആദ്യം പെണ്ണ് കെട്ടിത്തന്ന മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചേരാൻ സന്നദ്ധത കാണിച്ച ആളും അബൂബക്കറാണ്. എന്റെ സമുദായത്തിന്ന് ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ അബൂബക്കറാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഉമറുൽ ഫാറൂഖിനെ പറ്റി റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞതോ, ലൗ കാന ബഅദി നബിയ്യുൻ ലകാന ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇദ് ലാ നബിയ്യ ബഅദി അന ഖാതിമുൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ. എന്റെ ശേഷം ഒരു നബി വരികയായിരുന്നുവെങ്കിൽ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ്, എന്റെ ശേഷം ഒരു നബി വരികയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ നബി ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് ആകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ലാ നബിയ്യ ബഅദി, എന്റെ ശേഷം നബിയില്ല. അന ഖാതിമുൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ, ഞാൻ അവസാനത്തെ നബിയാണ്. നബി ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് നബിയാവേണ്ട ആളാണ്. അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമാനാണ് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്, അത്ര വലിയ യുക്തിമാനാണ് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. ഇനി ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാനെ പറ്റി പറഞ്ഞതോ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, റഅയ്തു അലാ ബാബിൽ ജന്നത്തി മക്തൂബൻ ബിഇസ്മി ഉസ്മാൻ. സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാന്റെ പേരാ കാണുന്നത്. റഅയ്തു അലാ സാഖിൽ അർശ്, അല്ലാഹുവിന്റെ അർശിന്റെ തൂണിന്റെ മുകളിൽ ഉസ്മാന്റെ പേര് ഞാൻ കാണുകയാണ്. റഅയ്തു അലാ ജനാഹി ജിബ്രീൽ, ജിബ്രീലിന്റെ 2 ചിറകുകളുടെ മുകളിലും മക്തൂബൻ ബിഇസ്മി ഉസ്മാൻ, ഉസ്മാന്റെ പേര് ഞാൻ കാണുന്നു. ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. നീ അലിയാരെ പറ്റി പറഞ്ഞതോ, അലിയാരെ പറ്റി പറഞ്ഞതോ, അന മദീനത്തുൽ ഇൽമി വഅലിയും ബാബുഹാ, ഞാൻ മദീനയിലെ അറിവാണ്, അതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വാതിലാണ് അലി എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതൻ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആയിരുന്നു. ഈ 4 ആളും മോശക്കാരാ. ഈ 4 ആളോട് റസൂലുള്ളാഹി പറയുന്നത്, നിങ്ങളെക്കാൾ ഇപ്പൊ ലോകത്ത് എന്നെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നത് യമനിലൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹ്. പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബിന്റെ മുഖങ്ങ് വാടി, സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന്റെ മുഖങ്ങ് കരിഞ്ഞു, ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാന്റെ മുഖത്തിന്റെ ഗ്ലാമർ പോയി. അലിയാര് നിന്ന് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. 7ാമത്തെ വയസ്സിൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കൂടെ കൂടിയത് അലിയാര്. മീശ മുളക്കാത്ത കാലം, കുട്ടിപ്രായത്തിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ബാലന അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ അലിയാരിൽ നിന്ന് കരയാണ്. ഞങ്ങളെക്കാട്ടിലൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടോ? ഉണ്ട്. സലവാത്തും തഹിയാത്തും അലാ ഹമീൻ സുമുറൻ സുമുറാ തർഹീമു തർലിയാത്തു അലൈഹി സലാം അഫ്ളലു
الصحابة آنسوهم سرورا سرورا أبو بكر صديق الله عنه رضي الله فريق بين حق وباطل قهرا قهرا عمر ولي فاروق الله عنه رضي الله جميع القرآن أنفق مالا خيرا خيرا عثمان ذي النورين عنه رضي الله قتيل الكفارين ضرب عنق كسرا كسرا علي حيدر أسد الله عنه رضي الله مرحبا 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 غلا وسهلا مرحبا مرحبا يا رسول الله നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്, ഈ ലോകത്ത് എന്നെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് യമനിലാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, സഹാബാക്കളെ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും യമനിലേക്ക് പോയാൽ, നിങ്ങൾ യമനിൽ ചെന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും അയാളെ കണ്ടാൽ അയാളെ കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹ്. അത് കേട്ട സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ ഞെട്ടുകയാണ്, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് ഞെട്ടുകയാണ്, ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഞെട്ടുകയാണ്, അലി തങ്ങൾ ഞെട്ടുകയാണ്. അവർ ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ആ വ്യക്തി ആരാണ് നബിയെ, അങ്ങൊന്ന് പറയാമോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ്, എന്നെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തി യമനിൽ ജീവിക്കുന്ന ഉവൈസാണ് മോനെ. ഉവൈസുൽ ഖർനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി യമനിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയാണ്, അയാള് മദീനയിൽ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് 10 കൊല്ലത്തിലധികമായി. പക്ഷേ അയാൾക്ക് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ ഒരു ഉമ്മയുണ്ട്. ആ ഉമ്മയുടെ ഖുതുബത്തിലാണ് ഉവൈസ്. ഉമ്മാക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഉവൈസാൻ, ഉമ്മാനെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് ഉവൈസാൻ, ഉമ്മാടെ വസ്ത്രം മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഉവൈസാൻ, ഉമ്മാടെ മുടി ജീവി കൊടുക്കുന്നത് ഉവൈസാണ്, ഉമ്മയുടെ ശൗച്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഉവൈസാണ്. മലയാളത്തിൽ ശൗച്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉമ്മ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്താല് വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഉവൈസാണ്. ഉമ്മാനെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് ഉവൈസാണ്, ഉമ്മാടെ മുടി മെടഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഉവൈസാണ്, ഉമ്മാക്ക് പല്ല് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഉവൈസാണ്. ഒരിക്കൽ ഉവൈസ് ചോദിച്ചു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ, എനിക്ക് മദീനയിലൊന്ന് പോകണം, എന്റെ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹിനെ ഒന്ന് കാണണം, ഒരു സമ്മതം തരുമോ? റസൂലുള്ളാഹിനെ കാണുന്നതിന് ഉവൈസ് ചോദിച്ചപ്പോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ, എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ നീ പോയാൽ ആരാണ് ഉമ്മാക്ക് ഭക്ഷണം തരിക? ആരാണ് ഉമ്മാനെ കക്കൂസിൽ കൊണ്ടുപോകുക? ആരാണ് ഉമ്മാനെ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ താങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുക? ആരാണ് ഉമ്മാനെ കുളിപ്പിക്കുക? നീ പോയാൽ ഉമ്മാക്കാരുണ്ട് പോലെ. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാടെ ഖിദ്മത്തിൽ പെട്ടുപോയി മദീനയിൽ വരാൻ പറ്റാതെ, സ്വഹാബിയാകാൻ പറ്റാതെ അതേ യമനിൽ കടന്നുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കുന്ന ഉവൈസ്, എന്റെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയാണ്, ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ്, ഈ പുതപ്പ് നീ ഉവൈസിന് കൊടുക്കണം ഉമറേ, എന്റെ ഒരു സലാം പറയണം കേട്ടോ, ഉവൈസിനെ കൊണ്ട് ദുആരപ്പിക്കണം, ഉവൈസിന്റെ ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടുമെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാണ്, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ഞാൻ മദീനയിൽ നിന്ന് യമനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഈ പുതപ്പും കയ്യിപ്പിടിച്ച് ചെല്ലുകയാണ്. യമനിന്റെ അങ്ങാടിയിൽ ചെന്നു, സൻആയിൽ ചെന്നു. യമനിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരമാണ് സൻആ. യമനിൽപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഹദറമൗത്ത്. എല്ലാ തങ്ങന്മാരുടെയും നാടാണ് ഹദറമൗത്ത്. അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, ഉവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞു, അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ,
ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ, നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇത്രയധികം റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്നേഹിച്ച, ഇത്രയധികം റസൂലുള്ള സ്നേഹിച്ച ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഉവൈസ് യമനിൽ എവിടെയില്ല. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിരാശ. യുവർ അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ്, മൈക്രോ ഓപ്പറേറ്റർ ലേശം കൂട്ടിക്കൊടുക്കും. നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇത്രയും വലിയൊരു ഉവൈസ് ഇവിടെ എവിടെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് വീണ്ടും കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ഒരു മലമ്പ്രദേശത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ കുറെ ആടും പറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ ആടിമേച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആട്ടിടയന്മാരുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു കണ്ടുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും ഉവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഉവൈസ് ഏത് ഉവൈസാണ്? റസൂലുള്ള മദ്ഹ് പറഞ്ഞ പേര് കേട്ടപ്പോ ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾ നോക്കുന്ന ആട്ടിടയന്മാര് പറഞ്ഞു, അത്ര വലിയൊരാളൊന്നും യമനിൽ എവിടെയില്ല. പക്ഷേ ഈ മലയുടെ മറുഭാഗത്തൊരു ഭ്രാന്തനായ ഉവൈസ് ഉണ്ട്. അയാൾക്ക് പണ്ട് വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് എപ്പോഴോ ആ വെള്ളപ്പാണ്ടങ്ങ് മാറി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊക്കിളിന്റെ ഭാഗത്തൊരു നാണയത്തിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ മാത്രമേ ഇപ്പൊ വെള്ളപ്പാണ്ടുള്ളൂ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അടയാളം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും അത് തന്നെയാണ്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് പറഞ്ഞു, ആ ഭ്രാന്തൻ എവിടെയാണ്? ആ മലയുടെ അപ്പുറത്തുണ്ട്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ഉവൈസ് കുറെ ആടുകളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുകയാണ്. ഒറ്റക്ക് തീ പൂട്ടുകയാണ്, ഒറ്റക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, ഒറ്റക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, ഒറ്റക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുകയാ. ഉവൈസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ മുഹിബ്ബി റസൂലുള്ളാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉവൈസ്, അങ്ങേക്ക് സലാം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഈ സലാം കേട്ടപ്പോ ഉവൈസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ്. വഅലൈക്കുമുസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. സലാം മടക്കുന്നതും പറയേണ്ടതൊക്കെ അങ്ങനെ വേണ്ട മോനെ. നമ്മളിന്ന് സലാമിന് പിശുക്കം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പൊ ന്യൂ ജനറേഷൻ കുട്ടികള് ന്യൂ ജനറേഷൻ തിരുത്തി എഴുതുന്നു എന്നാണ് കേരളത്തിലെ SSFന്റെ മുദ്രാവാക്യം. ന്യൂ ജനറേഷൻ തിരുത്തി എഴുതുന്നു. ഇവിടെയും തിരുത്തി എഴുതിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ. കാരണം ഇന്നിപ്പോ ഉസ്താദിനോടോ ബാപ്പാടോ ഉമ്മാടോ മക്കള് സലാം പറയണം. ബാപ്പാട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ മക്കൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ പോകാവൂ. ഉമ്മാട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ മക്കൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ പോകാവൂ. ഉസ്താദിനെ കാണുമ്പോ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയണം. വലിയ ആളുകളൊക്കെ കാണുമ്പോ, ആരെ കാണുമ്പോൾ മുസ്ലിമിനെ കാണുമ്പോ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയണം. അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ഔപചാരികമായ മര്യാദയാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് സലാമിന് വലിയ പിശുക്ക. അസ്സലാമു അലൈക്കും അത് കേൾക്കണം, പറയും വാലൈക്കും. ഇവന് തീരെ സമയമില്ല, അവന് അത്രയും സമയമില്ല. ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? എടോ, നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സലാം പറഞ്ഞാൽ ഫഹയ്യൂ ബിഅഹ്സന മിൻഹാ, അതിനേക്കാൾ നല്ല വാചകം കൊണ്ട് സലാം റിട്ടേൺ ചെയ്യണം. ഒരാൾ നിങ്ങളോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അസ്സലാമു അലൈക്കും, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സലാം അടക്കണം? വഅലൈക്കുമുസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. മിനിമം അത്രയെങ്കിലും വേണം. മാക്സിമം പിന്നെയും കൂട്ടി വേണമെങ്കിൽ ഒക്കെ പറയാം. മിനിമം അത്രയെങ്കിലും വേണം. ഞാൻ ഈ ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്സപ്പ്, ട്വിറ്റർ, സോഷ്യൽ മീഡിയ നെറ്റ്വർക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത്. 90.9 SSFന്റെ കുട്ടികളുടെ കയ്യിലും ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വാട്സപ്പ് ഉണ്ട്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് മിസ്യൂസ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് മിസ്യൂസ്, ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. അല്ലാതെ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കൽ ഹറാമല്ല, വാട്സപ്പ് നോക്കൽ ഹറാമല്ല, മൊബൈൽ ഹറാമല്ല, ഇന്റർനെറ്റ് ഹറാമല്ല, TV ഹറാമല്ല, ഓൺലൈൻ ഹറാമല്ല, മൈക്ക് ഹറാമല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ എവിടെയാ ഇതിന് ഹറാമ് വരുന്നത്? ഇതിലൂടെ വേണ്ടാത്തത് പറഞ്ഞാൽ മൈക്ക് ഹറാമാകും. ഇതിലൂടെ വേണ്ടാത്ത ഫോട്ടോ എടുത്താൽ ഫോട്ടോ എടുക്കൽ ഹറാമാകും. ഇതിലൂടെ വേണ്ടാത്തത് സംപ്രേഷണം ചെയ്താൽ അത് ഹറാമാകും. അൽ ഹറാമു ബയ്യിനുൻ വൽ ഹലാലു ബയ്യിനുൻ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി കേട്ടോ. അപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു കുട്ടി ഇന്നാള്, ഞാൻ ഓൺലൈനിലുള്ളപ്പോ ഒക്കെ ചാറ്റിംഗ് ആണല്ലോ, വർത്താനം പറയാൻ നേരമില്ല, അപ്പൊ ചാറ്റിംഗ്. അപ്പൊ ഒരുത്തങ്ങടെ സലാം എഴുതി,
എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല. എ എന്നിട്ടിട്ട് ഒരു വരങ്ങനെ എ ബാർ എസ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ചോദിച്ചു വാട്ട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അയാൾ എന്നോട് ചോദിക്കണേ, ഉസ്താദെ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ സലാം മടക്കലല്ലേ മര്യാദ, വാട്ട് കൂട്ടു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കലാണോ? ആ എ ബാർ എസ് എന്നിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും നടത്തണ്ടെന്ന് ഐ ഡോണ്ട് നോ, എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ എന്നാ അവന് തിരിച്ച് കണ്ടംപടിക്ക് മുണ്ടംപടി പോലെ ഒരു മറുപടി എടുക്കട്ടെ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, വി ബാർ എസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. കാരണം വാലൈക്കും മുസ്സലാം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചോട്ടെ. എ ബാർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സലാം പറയാവില്ല, വി ബാർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലൈക്കും മുസ്സലാം എന്ന് ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ നെറ്റ്വർക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികള് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് എഴുതാൻ തന്നെ തയ്യാറാകണം. തിരിച്ച് വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു എന്ന് എഴുതാൻ എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം. ഞാനത് എത്രയോ വട്ടം പറഞ്ഞതാണ്, വീണ്ടും റിപ്പീറ്റേഷൻ ചെയ്യുക, ഒന്നുകൂടി അറിയാൻ. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഹംസത്തുൽ കിർമാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഹംസത്തുൽ കിർമാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആരാണ്? വലിയ ഔലിയാക്കളിൽ വലിയ മഹാനാണ്. ആ ഹംസത്തുൽ കിർമാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു കിതാബ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരെഴുതുമ്പോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നെഴുതണമെങ്കിൽ ഒരു വരി എഴുതണം. ഹംസത്തുൽ കിർമാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു കിതാബ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ പണ്ഡിതൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് സൽഅം എന്ന് എഴുതി. ആലിമീങ്ങൾക്കറിയാം, സൽഅം എന്ന് എഴുതിയാൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നതിന്റെ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് ചില ആളുകൾ കാണുന്നത്. അന്ന് രാത്രി ഹംസത്തുൽ കിർമാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉറങ്ങുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങി വന്നു ആര്? നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ്, മോനെ ഹംസ, നീ എന്റെ പേരെഴുതുമ്പോ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതുന്നതിന് പകരമായി സൽഅം എന്ന് എഴുതിയല്ലേ? നീ എന്റെ സലാത്ത് മുടക്കിയല്ലേ? റസൂലുള്ള വന്നിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഹംസത്തുൽ കിർമാനി തങ്ങൾ സ്വപ്നത്തുനിന്ന് ചാടി എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. തന്റെ കിതാബ് എടുക്കുകയാണ്. എവിടൊക്കെ സൽഅം 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 എന്ന് എഴുതിയോ അവിടൊക്കെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചു ഹംസത്തുൽ കിർമാനി തങ്ങള്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിലായാലും ഫേസ്ബുക്കിലായാലും ട്വിറ്ററിലായാലും ഇന്റർനെറ്റിലായാലും സലാം പറയുമ്പോ എഴുതുമ്പോ കംപ്ലീറ്റ് പറയണോ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉവൈസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞപ്പോ ഉവൈസ് സലാം മടക്കി, വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു യാ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ വയാ സുഹബത്തി റസൂലില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബിയായ അമീറുൽ മുഅ്മിനായ ഉമറേ, നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ സലാമും രക്ഷയും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഉവൈസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സലാം അടക്കി. രണ്ടാളും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വെച്ച് ആശ്ലേഷണം ചെയ്തു. മുസ്ലിമിനെ കാണുമ്പോ ആണുങ്ങളായ മുസ്ലിമിനെ കാണുമ്പോ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കലും ഒന്ന് കവിളിങ്ങനെ വെക്കലും ഒന്ന് കവിളിങ്ങനെ വെക്കലും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, പണ്ടില്ല. ഗൾഫിലൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഗൾഫുകാരിന്ന് കിട്ടിയതപ്പത് ഈദ് മുബാറക്ക്. നമ്മുടെ കർണാടകയിലും കേരളത്തിലും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വേണ്ടത്. പെരുന്നാളാകും ഖുത്ബോതും അസ്സലാമു അലൈക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടി പോകും, ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോകും. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, പള്ളിയിൽ ആകെ കെട്ടിപ്പിടുത്ത. കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാളിന് ഞാൻ ഇറങ്ങി ഓടി. കാരണം നമ്മുടെ എല്ലു നുറുങ്ങി പോകുന്നതായി. ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ട് 110 കിലോ ഉള്ള എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് അമർത്തിയാലോ? നമുക്ക് അതിന് താങ്കളെ ശക്തി വേണ്ടേ? തൽക്കാലം ഒന്നിങ്ങനെ പിടിക്കാന്നല്ലാതെ അമർത്തി പിടിച്ചാലോ മനുഷ്യനെ കുടലും ഹാർട്ടൊക്കെ ഫൈലായി പോയില്ല. അമ്മാതിരി പിടിച്ചൊന്നും പിടിക്കരുത് കേട്ടോ മോനെ. ഒരാൾക്ക് കൈ കൊടുക്കച്ച പിടിച്ച് ഞെക്കരുത് കേട്ടോ. ചിലവരുണ്ട് ഈ വാതിന് വരുമ്പോ ചിലർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. വല്ല വൈരാഗ്യം ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. അല്ലാഹു ആലോ പിടിച്ചു ഞെക്കിട്ട് പോകുന്നതാണ്. എന്തിനാ അത് മെസ്സേജ് ചെയ്യാ? കയ്യൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ വളരെ സിമ്പിൾ ആവണം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഒരു മുസ്ലിമിന് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോ മുസാഫാത്ത് ചെയ്യുമ്പോ വളരെ മാർദ്ദവത്തോടെ കൈ കൊടുക്കണം. രണ്ടാളും കൈ പിടിച്ച് കുറച്ചു നേരം നിൽക്കണം. ആദ്യം കൈ വലിക്കാൻ പാടില്ല, നീ മറ്റാള് വലിച്ചിട്ടേ നീ വലിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് സൗഹാർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹ്. അപ്പൊ മുസ്ലിമീങ്ങള് ആണുങ്ങളെ കണ്ടാലൊന്ന്
ആശ്ലേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് വദനത്തോട് കൊടുക്കൽ നല്ലതാണ്. അറബികൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ കണ്ട അവർ കെട്ടിപ്പിടിക്കും, മുസാഫാത്തിയും. അതിന്റെ ശേഷം നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ കവളും കൊണ്ട് കൊടുക്കും, ഈ കവളും കൊണ്ട് കൊടുക്കും. ഇനി അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പെരുത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അറബിക്ക് വല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നോക്കുക, അപ്പ കിട്ടണ ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട്. എന്താ? മൂക്കോട് ഇങ്ങനെ മുട്ടിക്കും. നമ്മളൊക്കെ ഗൾഫിൽ പിരിവിന് പോയ ഒരറബിനെ കണ്ട് കൈഫൽ ഹാൽ, കൈഫൽ ഔലാദ്, കൈഫ ഉമറത്, കൈഫൽ ബിലാൽ, കുല്ലും തമാം സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബിക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിരിവ് കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പായാൽ അറബി മൂക്ക് തന്നാൽ ഫഖദ് വജബ, പിരിവ് കിട്ടൽ വാജിബായി. കാരണം അതവരുടെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു സാമാന്യ മര്യാദയാണ്. ആതിഥേയ മര്യാദക്ക് പേരുകെട്ടവരാണ് അറബികൾ. ആ സംസ്കാരം ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ സ്വഹാബത്ത്. അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പള്ളികളിലൊക്കെ ഈദ് മുബാറക്കും കുല്ലാമന്തും ബിഖൈറൊക്കെ പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്. ആവട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാലിക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങള് ഉവൈസുൽ ഖർനിനെ കയറി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു, രണ്ടാളെ ഉമ്മ വെച്ചു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഞാൻ മദീനയിൽ നിന്ന് വരികയാണ്, എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. ആ കേട്ടപ്പോ ഉവൈസ് തങ്ങൾ രണ്ട് കണ്ണിലൊക്കെ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് പറയാണ്, എന്റെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹാലെന്താ ഉമറേ, എന്റെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹാലെന്താണ്? ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബിന് വാക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബിന് മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ധാരധാരയായി വെള്ളൊഴുകുകയാണ്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഉവൈസേ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലൊക്കെ മരണപ്പെട്ട് വഫാത്തായി ഖബറിലെത്തിപ്പോയി. ആ സമയത്ത് ഉവൈസുൽ ഖർനി തങ്ങള് എന്തെന്നില്ലാത്ത നിലവിളിക്കുകയാണ്. കണ്ണിന്നിങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകി 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 താനിട്ട വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞ് കീപ്പോട്ട് ചാടി. അവസാനം കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉവൈസുൽ ഖർനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു രണ്ട് കണ്ണും തുടച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് പറയാണ്, ഉമറേ, നിങ്ങൾ എന്റെ റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നോ? എന്താ ചോദ്യം? നിങ്ങൾ എന്റെ റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നോ? ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ലേ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വഫാത്തായ സമയം സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു, റസൂലുള്ളാഹി വഫാത്തായി. ഇത് കേട്ടപ്പോ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അരയിൽ കിടക്കുന്ന വാളുകൾ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ആരടാ പറഞ്ഞത്? എന്റെ റസൂൽ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ കഴുത്ത് ഞാൻ കർശനം കട്ടമാക്കി കളയും. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വാളെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇല്ല, റസൂൽ മരിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ വാട ആരാടാ റസൂൽ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത്? കൊല്ലും ഞാൻ. സ്വഹാബത്തി എന്നിട്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളെ, ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് വാളെടുത്തിട്ടാ നിൽക്കുന്നത്, റസൂലുള്ളാഹി മരിച്ചിരിക്കുന്നു, വഫാത്തായിരിക്കുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി വഫാത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞവനെ കഴുത്ത് വെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് വാളെടുത്തിരിക്കുക. നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെന്നപ്പോൾ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വാളും ചുഴറ്റിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. എന്റെ റസൂലുള്ളാഹി മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞവനെ കൊല്ലും 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 കൊല്ലും. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബേ, വമാ മുഹമ്മദുൻ ഇല്ലാ റസൂലുൻ ഖദ് ഖലത്തു മിൻ ഖബ്ലിഹിർ റസൂലു. ഈ ആയത്തങ്ങ് ഓതി കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാള് നിലത്ത് വീഴുകയാണ്. കണ്ണിൽ നിന്ന് പദപദാതെ വെള്ളം വീഴുകയാണ്. ബോധം കെട്ട് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് നിലത്തോട്ട് വീഴുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹിനെ ഇത്രയധികം സ്നേഹിച്ച റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുഹിബ്ബായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബിനോടാണ് ചോദ്യം, ഉമറേ, നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നോ? ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, ഉവൈസേ, എന്ത് ചോദ്യമാ ചോദ്യം? ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യയേക്കാൾ, മക്കളെക്കാൾ, ഭർത്താവിനേക്കാൾ, ഞങ്ങൾക്കുള്ള സർവസ്വത്തിനേക്കാൾ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹിനെ പ്രിയം വെച്ചവരാ. ഉവൈസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരൊറ്റ കാര്യം അറിയണം. ഉഹദ് യുദ്ധം നടന്നപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് മുമ്പിൽ ഉഹദിൽ വെച്ച് ഒരാള് വാളെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് തട്ടിപ്പൊട്ടിച്ചില്ലേ? ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, നഅം,
നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഉവൈസിന്റെ ചോദ്യമാണ്, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ ഉഹദിൽ പൊട്ടിച്ച ആ ദുഷ്ടനെ അവിടെ വെച്ച് കൊന്നു ഞങ്ങള്. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഇടത്തെ കൈയിന്റെ വിരല് മുറിഞ്ഞിട്ട് ചോര വന്നിട്ടുണ്ട് ഉഹദിലോ. ഹൽ അൻതി ഇല്ലാ ഇസ്ബഉൽ ദമീതി വഫീ സബീലില്ലാഹി മാ ലാഖീതി. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, അവനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉവൈസുൽ ഖർനി പറയാണ്, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഉമറേ? ചോദ്യം അയാളെ കൊന്നതല്ല, നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത്? റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ? റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പല്ല് പൊട്ടിച്ചോനെ അപ്പ തന്നെ കൊന്നു. പിന്നെ യുദ്ധം നടത്തി കാഫിരീങ്ങളെ ഓടിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പതാക ഉഹദിൽ നാട്ടി. ആ യുദ്ധത്തിൽ ഹംസത്ത് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഷഹീദായി, അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ജഹ്ശ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഷഹീദായി. 70ഓളം സഹാബത്ത് രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച യുദ്ധമാണ് ഉഹദ് യുദ്ധം. ഇസ്ലാമിന്റെ പരാജയം കുറിച്ച യുദ്ധമാണ്. മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ട യുദ്ധമാണ് ഉഹദ് യുദ്ധം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വാക്കിന് വിഗ്രഹം പ്രവർത്തിച്ചതിന് വേണ്ടി സ്വഹാബത്തിന് കിട്ടിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു ഉഹദ് യുദ്ധം. അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഉവൈസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, ഉമറേ, എന്റെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ പൊട്ടിയെന്ന് ഞാൻ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യമനിലുള്ള മലഞ്ചെരിവിലുള്ള ഞാൻ അറിയുന്നത്. അതറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നോ? ഞാൻ എന്റെ വീടിന്റെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടൊരു കല്ലെടുത്തു. എന്റെ ഹബീബിന്റെ പല്ല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഉവൈസിനും ഒരു പല്ല് വേണ്ട. ഞാനൊരു കല്ലെടുത്തിട്ടൊരൊറ്റ കുത്ത് എന്റെ വായിൽ ഒരു പല്ലങ്ങ് കുഴിച്ചു കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു സംശയം വന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഏത് പല്ലാ പോയത്? അണപ്പല്ലാണ്, മുമ്പല്ലാണ്, കോമ്പല്ലാണോ, ഉളിപ്പല്ലാണോ? നബി തങ്ങളുടെ ഏത് പല്ലാണ് പോയതെന്ന് സംശയം വന്നപ്പോ ഞാൻ ആ കല്ലുമായി പുറത്തിറങ്ങുകയാണ്. എന്നിട്ട് വായി അങ്ങ് തുറക്കുകയാണ്. ആ കല്ലന്റെ വായിലേക്ക് അങ്ങ് കടത്തുകയാണ്. എന്റെ വായിലുള്ള 32 പല്ലും ഞാനങ്ങ് ഇടിച്ച് കൊഴിച്ച് കളഞ്ഞു ഉമറേ. കാരണം എന്റെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വായയില്ലല്ലോ ഒരു പല്ല് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഉവൈസിന് മരണം വരെ പല്ല് വേണ്ട. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിന്ന് കരയുകയാണ്. വെറുതെ എല്ലാ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞത്, ലോകത്ത് എന്നെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തി യമനിലാണ്. ആ ഉവൈസിനെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ യമൻ രാജ്യം ഉവൈസുൽ ഖർനിയുടെ രാജ്യമാണ്. ആ യമനിന്റെ മുകളിലാണ് കൊണ്ടുപോയി സൗദി അറേബ്യ ബോംബിടുന്നത്. 10,000-കണക്കായ മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 1000-കണക്കായ കുട്ടികൾ അവിടെ യതീം മക്കളായിരിക്കുകയാണ്. 10,000-കണക്കായ ഉമ്മമാരവിടെ വിധവകളായിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇറാഖിലേക്ക് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൗസുൽ-ആലം അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി തങ്ങളുടെ നാടാണ് ഇറാഖ്. ബഗ്ദാദിൽ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? അബ്ദുൽ ഖാദിർ മുഹയ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ മുഹയ്യിദ്ദീൻ ശൈഖിന്റെ നാടായ ബഗ്ദാദിലോ ഇറാഖിലോ അമേരിക്കയുടെ പട്ടാളക്കാര് കടന്നു ചെന്ന് സദ്ദാമിനെ കൊന്നതിന്റെ ശേഷം തിക്രിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് അവിടെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയിട്ട് അവിടെയുള്ള മുസ്ലിമിന്റെ എണ്ണ കട്ടുകൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെയുള്ള മഖ്ബറകളൊക്കെ തട്ടിപ്പൊളിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെയുള്ള പള്ളികളൊക്കെ ബോംബിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് 1000-കണക്കല്ല 10,000-കണക്കല്ല ലക്ഷക്കണക്കല്ല മക്കള് യതീം മക്കളാക്കി മാറ്റി ഇറാഖില്. അവിടെയും കലാപം നടക്കുകയാണ്. വേറൊരു രാജ്യമാണ് ഫലസ്തീൻ.
ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് നിലകൊള്ളുന്ന രാജ്യമാണ് ജെറുസലം പട്ടണത്തിന്റെ ഫലസ്തീൻ. ഇന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ കൈവശത്തിൽ കിടക്കുന്ന രാജ്യമാ ഫലസ്തീൻ. അവിടെ ഇസ്രായേലുകാര് യഹൂദികൾക്ക് അരിച്ചെന്നുകൊണ്ട് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് അവർ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ബോംബിട്ടുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട പലസ്തീനികളെ കൊല്ലുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഇറാനിലെ സ്ഥിതിയും അത് തന്നെയാണ്. ജോർഡാനിലെ സ്ഥിതിയും അത് തന്നെയാണ്. സിറിയയിലെ സ്ഥിതിയും അത് തന്നെയാണ്. എല്ലാ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലും കലാപങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയാണ്. പരസ്പരം മുസ്ലിമീങ്ങളെ തമ്മിത്തല്ലിപ്പിക്കുകയാണ്. ഗ്രൂപ്പീസത്തിന്റെ പേരിൽ, രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരില്, വിഭാഗീയതയുടെ പേരില്, സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ പേരില്, ഭരണത്തിന്റെ പേരില്, കസേരയുടെ പേരില് മുസ്ലിമീങ്ങളെ തല്ലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംഘടിത ശക്തി തകർക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്രപരമായി ഗൂഢസംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനെ പറ്റിയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റണോ? അതിൽ സുദീർഘമായ വഅദ് ആവശ്യമാണ്. നീണ്ട മതപ്രഭാഷണം ആവശ്യമാണ്. ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റൂ മക്കളെ. എന്താണ് ഇസ്ലാം? ആരാണ് മുസ്ലിം? എന്താണ് മുസ്ലിം? എന്തിനാണ് മുസ്ലിം? എന്തിനാ മുസ്ലിമിന്റെ പ്രത്യേകത? എന്താ മുസൽമാന്റെ ലക്ഷ്യമോ? അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ്. വമാ ഖലഖത്തുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാ ലിയഅ്ബുദൂൻ. അല്ലാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് എടുക്കലല്ലാതെ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ലക്ഷ്യം വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ല. ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അല്ലാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് എടുക്കുക. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ എന്തിനാ മോനെ പടച്ചത്? വമാ ഖലഖത്തുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാ ലിയഅ്ബുദൂൻ. അല്ലാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ? അല്ലാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് എടുക്കുക. ഇബാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇബാദത്തിന്റെ അർത്ഥം സാധാരണ നമ്മൾ ഇബാദത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കുക, നോമ്പ് നോക്കുക, ഹജ്ജ് ചെയ്യുക, സകാത്ത് കൊടുക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റിലെ ഇബാദത്ത്. എന്നാൽ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മരണം വരെ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇബാദത്താണെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. എല്ലതും ഇബാദത്താണ്. വായന പറയൽ ഇബാദത്താണ്, കേൾക്കൽ ഇബാദത്താണ്, അത് സംശയമില്ല. ഇനി ഒരു മുസ്ലിമ ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ ഇബാദത്താണ്. ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹ്. ഒരു മുസ്ലിം എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം? നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇന്ന് എന്താണെന്നറിയോ? നല്ലോണം കേട്ടോളണം. തിന്നാനും കാഷ്ടിക്കാനും അറിയാത്ത മുസ്ലിമാ നമ്മൾ പേര് കൊണ്ട് മുസ്ലിമാ. തിന്നാനും അറിയില്ല, കാഷ്ടിക്കാനും അറിയില്ല. തിന്നാൻ ഒരുപാട് മര്യാദ ഉണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 5 വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല. കേട്ടോളണം. നമ്മൾ എത്ര വിരല ഉപയോഗിക്കണേ? 10-20 വിരല് അല്ലേ? 5 വിരൽ കൊണ്ടൊരു ഫോർക്ക്, 5 വിരൽ കൊണ്ടൊരു കോർക്ക്, പിന്നെ കാലിന്റെ വിരൽ കൊണ്ടൊരു ഫോർക്ക്, 25 വിരലാണെങ്കിൽ 35 സാധനം ഇതേനെ എറിഞ്ഞിട്ട് കുത്തിയിട്ടും കേറ്റിട്ടൊക്കെ വാരി വെച്ച് തിന്നണം. വിമാനത്തിൽ പോകുമ്പോ ചില ആൾക്കാർ കാണാം, ഇതൊന്നൊരു കുത്ത്, അയിന്നൊരു കുത്ത്, ഇതൊന്നൊരു കുത്ത്, അയിന്നൊരു കുത്ത്, ഇതൊന്നൊരു കുത്ത്, അങ്ങനെയാണ് പന്ത് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന പോലെ ചിലവരെ തീറ്റ. ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി 4 വിരലേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്താ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറക്കാൻ, അളവ് കുറക്കാൻ? 4 വിരൽ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം എടുക്കുമ്പോ വായിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ അളവ് കുറയും. വായിൽ വരുന്ന ഭക്ഷണം നല്ലവണ്ണം ചവച്ചിറക്കി ഇറക്കിയതിന് ശേഷമേ അടുത്തതെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി ഒരു മുസ്ലിമിന് എത്ര ഭക്ഷണം കഴിക്കണം? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ബിരിയാണി ആയാലും നെയ്ച്ചോറായാലും മജ്ബൂസായാലും ചപ്പാത്തി ആയാലും പൊറോട്ട ആയാലും ചിക്കൻ ആയാലും മട്ടൻ ആയാലും ബീഫായാലും കോഴിയായാലും നിങ്ങൾ വയറിന്റെ 1/3 മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മുസ്ലിമീങ്ങളെ, ആണുങ്ങളോടും പെണ്ണുങ്ങളോടും വാജിബാണ്. വയറിന്റെ 1/3 ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.
ഒരു ഭാഗം വെള്ളം കുടിച്ച് നിറക്കണം, ഒരു ഭാഗം കാലിയാക്കിടണം. ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ദഹനക്കേടില്ല, വയറിന് സുഖമില്ല, കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ല, ഷുഗർ ഇല്ല, പാൻക്രിയാസിന് കുഴപ്പമില്ല, കിഡ്നിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ലിവറിന് കുഴപ്പമില്ല, കണ്ണിന് കുഴപ്പമില്ല, ആരോഗ്യപരമായി കേടില്ല. ഇസ്ലാമിന്റെ ഭക്ഷണക്രമം അതാണ്. ഇനി കഴിച്ച ഭക്ഷണം വിസർജിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് നിയമം. മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് പോകുമ്പോ കാലിൽ ചെരുപ്പ് ധരിക്കണം. മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ തലമറക്കണം. മലമൂത്ര വിസർജനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇടതുകാലം ഒന്നിക്കണോ, ദുആ ചെയ്യണോ. അവിടെ ചെന്നിരുന്നാൽ ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് ചാരിയിരിക്കണോ. അവിടെ ചെന്നിരുന്ന് അധിക നേരം ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. മലമൂത്ര വിസർജനം കഴിഞ്ഞ് ശുദ്ധീകരണം നടത്തിയാ ദ്വാരക്കണോ. അത് കഴിഞ്ഞാ വലതുകാലം ഒന്നിച്ച് പുറത്തിറങ്ങണോ, അപ്പോഴും ദ്വാരക്കണോ. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മലമോ മൂത്രമോ വിസർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്രത്തിൽ തുപ്പാൻ പാടില്ല. ഖാല റസൂലുള്ളാഹി, മൂത്രത്തിൽ തുപ്പാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ കക്കൂസിന് പോയാൽ ചില മാന്യന്മാർക്ക് ഏർപ്പാടുണ്ട്, ഒരു ബീഡിങ് എത്തിച്ചാൽ കക്കൂസിന് പോകാം, സിഗരറ്റ് കക്കൂസിന് പോയിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ലൗൽ മാഹ്ഫൂദ് നോക്കി പുകപെടുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവസാനം പുകയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഈ കുറ്റി പിന്നെ വീടിയിലേക്ക് സിഗരറ്റിന്റെ കുറ്റി ഇടാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ ക്ലോസറ്റിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിടും. മൂത്രത്തിൽ തുപ്പരുതെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി 2400 കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞു. ഫത്ഹുൽ മുഈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കിതാബില് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതിന്റെ വിശദീകരണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, മൂത്രത്തിൽ തുപ്പിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ഫത്ഹുൽ മുഈൻ അല്ലാഹുവിന്റെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മൂത്രത്തിൽ തുപ്പിയാൽ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി അങ്ങ് പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഫത്ഹുൽ മുഈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കിതാബുണ്ടല്ലോ. കിതാബുൻ ശഅനുഹു അജബു, അത് അത്ഭുതത്തിന്റെ കിതാബാണ്. അതേ അത്ഭുതത്തിന്റെ കിതാബാണ്. ഫത്ഹുൽ മുഈനിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ പറഞ്ഞ കിതാബാണ്. ആ കിതാബിൽ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹു എഴുതി വെക്കുകയാണ്, മൂത്രത്തിൽ തുപ്പിയാൽ കണ്ണിന്റെ പവർ പോകുമെന്താണ്. മൂത്രത്തിലുള്ള ഒരു സൈസ് ബാക്ടീരിയയുണ്ട്, വൈറസ്. അത് കണ്ണിന്റെ ലെൻസിനെ പിടികൂടിയാൽ പിന്നെ കണ്ണ് കാണൂല മോനെ. അതുകൊണ്ട് ഫത്ഹുൽ മുഈൻ കിതാബുൻ ശഅനുഹു അജബു മിനൽ ഫിഖ്ഹി മാ ലം യഗ്വിഹി കുതുബു. അതുകൊണ്ട് മൂത്രത്തിൽ തുപ്പണ്ട. അങ്ങനെ വിസർജിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് നിയമമുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇബാദത്താണ്. ഒരു മുസ്ലിം ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ ഇബാദത്താണ്. ഒരു മുസ്ലിം മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തൽ ഇബാദത്താണ്. ഒരു മുസ്ലിം ചെരുപ്പ് ധരിക്കൽ ഇബാദത്താണ്. ഒരു മുസ്ലിം അതേ ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ ഇബാദത്താണ്. പോട്ടെ, ഒരു മുസ്ലിം തന്റെ ഭാര്യയോട് ലൈംഗിക ബന്ധം നടത്തൽ വലിയ ഇബാദത്താണ് കേട്ടോ. ഭാര്യയുടെ വികാരം ശമിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഭർത്താവ് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കൽ ഇബാദത്താണ്. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുമ്പോ ചെല്ലേണ്ട ദിക്റുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹുമ്മ ജന്നിബിന ശൈത്താൻ വജന്നിബിന ശൈത്താന വജന്നിബിന ശൈത്താന ഫീമാ റസഖ്തനാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ ഈ ബന്ധത്തില് പിശാചിനെ അകറ്റണേ അല്ലാഹ്. ഈ ബന്ധത്തിൽ തരുന്ന മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ് എന്ന നിയ്യത്തോടെ ഒരാള് ഭാര്യയോട് സംസ്കർക്ക ബന്ധം നടത്തിയാൽ അതിന് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത് കൂലി നൽകുമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇബാദത്ത് എല്ലാം റസൂലുള്ളാഹി പറയുന്നു ഇബാദത്താണ്. കച്ചവടം ചെയ്യല് ഇബാദത്താണ്. ദുബായിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോകല് ഇബാദത്താണ്. നിയ്യത്ത് എന്താവണം? പടച്ചവനെ, ഞാൻ അബൂദാബിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജുബൈലിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്നത് എന്റെ കുടുംബം പോറ്റാനാണ്. അതെന്ന് കിട്ടുന്ന മിച്ചം കൊണ്ട് ഈ പള്ളിയിലെ ദർസ് നടത്താൻ, ഇവിടുത്തെ ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആൻ കോളേജ് നടത്താൻ, പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിക്കാൻ, സാധുക്കളായ ആളുകൾക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ, ആ നിയ്യത്തോടെ ഒരാൾ കച്ചവടം ചെയ്താൽ ആ കച്ചവടം ഇബാദത്താണ്. ആ ജോലി ഇബാദത്താണ്. ഏതും ഇസ്ലാമിൽ ഇബാദത്താണ് കേട്ടോ.
അപ്പൊ വമാ ഖലഖത്തുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാ ലിയഅ്ബുദൂൻ, അല്ലാഹു തആല മനുഷ്യനെ പടച്ചത് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ നിസ്കാരം നോമ്പും ഹജ്ജും സക്കാത്തും മാത്രമാണ് ഇബാദത്ത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകണ്ട. ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ, ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഇബാദത്താണ്. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിച്ച് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മറക്കരുത്. അല്ലാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് എടുക്കുക. അവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. അവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ആ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഈ കിടക്കുന്ന ആള്. നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച മുമ്പേ കാസർഗോഡ് ജാമിയ സഅദിയ അറബി കോളേജില് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുൽ ഉലമ എംഎ ഉസ്താദ്, അല്ലാഹു ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ. താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങളുള്ളാൽ, അല്ലാഹു ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ. ശംസുൽ ഉലമ ഇകെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ, അല്ലാഹു ദർജ ഉയർത്തട്ടെ. ആമീൻ. റഈസുൽ മുഹഖഖീൻ ഉസ്താദുൽ അസാതീദ് മൗലാന കണ്ണിയത്ത് അഹ്മദ് മുസ്ലിയാർ, അല്ലാഹു ദർജ ഉയർത്തട്ടെ. ആമീൻ. മഹാനായ സയ്യിദ് പാണക്കാട് PMSA പൂക്കോയ തങ്ങൾ, പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫഖ് തങ്ങൾ, അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ബറക്കത്ത് ഈ മജ്ലിസിൽ തരണേ അല്ലാ. നീ ദർജ ഉയർത്തണേ അല്ലാ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഗ്രൂപ്പ് വ്യത്യാസമില്ല, അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ ചെറിയ ചെറിയ സാരസ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് വലിയ ഗൗരവമായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കണ്ട. അപ്പൊ മദ്ഹബ് 4 എണ്ണല്ലേ? ഏതൊക്കെ? ഹനഫി, ഷാഫി, ഹംബലി, മാലിക്കി. 4 മദ്ഹബിലും 4 അഭിപ്രായമല്ലേ? ഷാഫി മദ്ഹബില് അന്യവരായ വലിയവരായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ തൊലി തമ്മിൽ തൊട്ട പുതു അപ്പ പോകും. ഹനഫി മദ്ഹബിലോ അന്യവരായ വലിയവരായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ തോല് തൊട്ടല്ല ഒരഞ്ഞിക്കൊണ്ടിരുന്നാലും അത് പോയില്ല. ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ഒതുവ. എന്താ അബൂ ഹനീഫക്ക് കിട്ടിയ ഹദീസല്ലേ ഷാഫി ഇമാമിന് കിട്ടിയത്? അതെ. ഇഖ്തിലാഫുൽ അഇമ്മത്തി റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ഉമ്മ, ഇമാമിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം സമുദായത്തിന് ഖൈറാണ് കേട്ടോ മോനെ. പക്ഷേ ഈ 4 മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങളും അബൂ ഹനീഫ ഒരിക്കലും മാലിക്കി ഇമാമിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മാലിക്കി ഇമാം ഒരിക്കലും ഷാഫി ഇമാമിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഷാഫി ഇമാം ഒരിക്കലും അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബലിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കേട്ടോളണം നിങ്ങള്. ആരാണ് അബൂ ഹനീഫ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അവസാനം എന്റെ സമുദായത്തിൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ ജനിക്കാനുണ്ട്. ആലിമും തംലഉ മിനൽ അർള്, ഭൂമി ഇൽമു കൊണ്ട് നിറക്കുന്ന പണ്ഡിതനാണതെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹ്. അത് അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ്. 4 മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങളിൽ 3 ഇമാമിങ്ങളുടെയും ഉസ്താദാണ് അബൂ ഹനീഫ തങ്ങളോ. അബൂ ഹനീഫയുടെ ശിഷ്യനാണ് മാലിക് ഇമാമ്. മാലിക് ഇമാമിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഷാഫി ഇമാമ്. ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ശിഷ്യനാണ് അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഇനി ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഐക്യം കേൾക്കണോ നിങ്ങളോ? ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറയുകയാണോ? ഷാഫി ഇമാമിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എത്രയാണെന്നറിയണോ? 10 ലക്ഷം ഹദീസ് കാണാതെ പഠിച്ച വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ഷാഫി. പോരമോനെ, 7ാമത്തെ വയസ്സിലോ ഖുർആൻ അതിന്റെ മസ്അല സഹിതം അർത്ഥ സഹിതം കാണാതെ പഠിച്ച കുട്ടിയാണ് ഇമാമുനാ ഷാഫിഈ. തന്റെ ഉസ്താദായ മാലിക് ഇമാമിന് ദർസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് മസ്അല കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ ഉസ്താദിനെ തിരുത്തിക്കൊടുത്ത മഹാനാണ് ഇമാമുനാ ഷാഫിഈ. ആ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ശിഷ്യനാണ് അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ശക്തനായ നേതാവാണ്. അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ കാര്യം പറയുന്ന നേതാവാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ ഉള്ളാളത്തെ തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കറാമത്ത് എന്താണ്? ഏത് മുതലാളിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാലും ഏത് മന്ത്രിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാലും ഉള്ളാളത്തെ തങ്ങള് കാര്യം പറയുമല്ലോ. കാരണം അത് ഔലിയാക്കളുടെ ലക്ഷണമാണ്. മൻ ഖാഫല്ലാഹ ഖാഫന്നാസു കുല്ലുഹു. ആരെങ്കിലും അല്ലാഹനെ പേടിച്ചാൽ അവനെ ജനങ്ങൾ പേടിക്കും മോനെ. അല്ലാഹനെ പേടിച്ചവരെ ജനങ്ങൾ പേടിക്കോ. താജുൽ ഉലമ
നമ്മുടെ അടുത്ത കാലത്ത് വഫാത്തായി പോയി, നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണ്. അല്ലാഹുവേ, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് നീ ആ വിടവ് നികത്തി പരിഹരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ലാ. ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ ഉള്ളാൽ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ, ഞാൻ ഉറപ്പായി പറയുന്നു, ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുൻ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയായിരുന്ന CM ഇബ്രാഹിം സാഹിബ്, അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സമയമാണ്, ഉള്ളാളത്തെ തങ്ങളും ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് ഒരു വേദിയിൽ വന്നു. തങ്ങള് ചോദിച്ചു, ആരടാ ഹംക എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ചോദിച്ചു. തങ്ങളുടെ ചോദ്യ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാ. അപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞു, അത് നമ്മുടെ ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് മന്ത്രി. ആര് മന്ത്രിയാണ്? അള്ളാഹുവിനെ എത്തുന്ന മന്ത്രി തന്ത്രി. ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് പേടിച്ചോട് നീച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, തങ്ങൾ പാപ്പ ഞാനാണ്. അങ്ങനെ പറയാൻ നമുക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ? നമ്മൾ മന്ത്രി വേണ്ട, പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വരിക പറഞ്ഞ അയാളെ ആസനം തടവിയിട്ട് നിന്നോളൂ നമ്മൾ, അല്ലേ?